12B ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்கம்மா. நம்ம இப்போ சாப்டர் 4 உடைய ஜெனட்டிக்ஸ் தான் நம்ம வந்துக்கலாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் மிஸ் உங்களுக்கு கிளியராக சொன்னேன், அதாவது என்ன வந்துக்கலாம் ஜெனட்டிக் டிஸார்டர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கச்சுல ஹவு த செக்ஸ் இஸ் டிட்டர்மைன், எப்படி மெயில் அண்ட் ஃபீமேல் இருக்குது அப்படிங்கிறத மேனில் பார்க்க போகிறோம். honey bees the பார்க்க போறோம். X and Y chromosome, the other than X and Y chromosome, we are going to see the bare body அப்படிங்கறத ஒன்னு பார்க்க போறோம். Then second partல நம்ம பார்க்க போறது X linked diseases, அந்த inherited disease என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். நல்லா கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. நான் அப்பப்ப கொடுக்கிற क्वेश्चन தயவு செய்து படிங்க. Then I want to say that we are அதாவது we are studying second and third lesson together தான் நான் क्वेश्चन கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா வெறும் செகண்ட் லெசனே கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா நமக்கு டைம் முடிக்கிறதுக்கு நேரம் ஆகும். இதுக்குள்ள நீங்கள் எழுதுறதுக்கு நேரம் ஆகும். இட்ஸ் ஆர்டர். நீங்கள் கரெக்டாக அதை வந்துக்குள்ள முடிச்சு பேப்பரை கொண்டு வந்துக்குள்ள அங்கே கொண்டு வந்துக்குள்ள போடுங்க. சரி, எஸ், கம்மிங் டு பாயிண்ட். So now today we are going to see about the sex determination. We are going to see what is sex determination. So before we saw only what is multiple allele, erythroblastalis, fetalis onu paathom, RH factor along with the vein and hypothalamus. Today we are going to see only sex determination. So already you know the regarding the introductory part. Each cell in our body have 23 pairs of chromosome. You know in lower class you studied each and every organism will be having the constant number of chromosome. So over organismத்துக்கு அது வேரி ஆகும். அப்படி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் 23 chromosome. So நம்ம body cellsல we have in our cell we have 23 pairs of chromosome, 22 autosome, or it is called as body chromosome, or what is somatic chromosome. They are not involved in sex determination. அது மேலேயோ ஃபீமேலையோ determine பண்ண போறது கிடையாது. Then again we have what is sex chromosome or allosome. Double X இருந்ததுன்னா ஒண்ணு ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ. Other point will be coming to mindல வந்துரும் வந்துக்கலாம். Double X is what a female, X and Y is only the male. So how the sex is determined in the case of human being? The chromosomal theory. Chromosomal theory, what a chromosomal theory says, sex determination is carried by means of only the chromosome. If it is, there are two types of technical terms, homogametic and heterogametic. Homogametic, they say have the same number of chromosome. One of the example is female, double X chromosome. Then heterogametic, X and Y chromosome. The point is why determine the sex male, why have the fertility factor, or why have the gene for maleness. That's the meaning. Second வந்து இவங்க திருப்பி பேர் அண்ட் லிங்கன் அவங்க they discovered other ஒரு இதுக்குள்ள in the case of female catல they discovered bare body அப்படின்னு சொல்றாங்க. So they gave the name, அவங்களோட நேமே bare. So bare அப்படின்னு பெயர் கொடுத்திருக்காங்க. Nerve cell of the female cat will be having the bare body, but it is absent in the case of male nerve cell அது கிடையாது. Then again but they thought it is present in the female அப்படின்னு நம்ம பார்க்கல. Whether this bare body also contains sex determination, they are also involved in sex determination ஆன்னு பார்த்திருக்காங்க. பட் பின்னால வந்து அதுக்குள்ள லிங்டன் அதுக்குள்ள they discovered இது ஒரு inactive அதுக்குள்ள chromosome. There is mainly வந்து இது வந்து not involved in sex determination அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆனா சில கேஸ்ல இப்போ சில Klinefelter syndrome சொல்றாங்க. அந்த Klinefelter syndrome அப்படின்னா நம்ம பார்த்துப்போம் நிறைய பேர் இதுக்குள்ள அதாவது அவங்க வந்து பார்க்கறதுக்கு ஆண்கள் மாதிரி இருப்பாங்க, பெண்களுடைய நமக்கு வந்துக்குள்ள நிச்சயம் இதுக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்துக்குள்ள பார்க்குறோம்ல, அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து XXY அப்படின்னு இருக்கும் ஆக்சுவலா அவங்களுடைய ஜீனோடைப். அப்போ XXYனா அவங்க Y இருந்தா மேல், டபுள் X இருந்தனால ஃபீமேல். ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அதுக்குள்ள அந்த பேர் பாடியில் வந்து XX அதுக்குள்ள Y இருந்தாலும் அந்த பேர் பாடி inactive enzyme. ஆனா X0 சிலவங்களுக்கு இருக்கும், டபுள் X இருக்கலாம், டர்னர் சிண்ட்ரோம். அவங்களுக்கு they look like the female but they have the male character இருக்கும். ஸோ இவங்களுக்கு இந்த பேர் பாடி inactive. அப்போ அந்த பேர் பாடியை பற்றி ஒரு பேராகிராஃப் நமக்கு அதுக்கெல்லாம் கிளியராக வந்து நினைஞ்சிருக்காங்க, நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம வந்துக்குள்ள நினைச்சிடும் சொல்கிறோம். அடுத்தாப்புல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துக்குள்ளது இது செக்ஸ் determination மேன் பார்த்தாச்சு, பேர் பாடி பார்த்தாச்சு. Now we are going to see the sex determination in the honey bees. ஹனி பீஸ்ல பாருங்க, யூ நோ அப்பவே இந்த சோஷியல் லைஃப்ல இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சோஷியல் லைஃப். இது அதில் மெயில் இருக்கும், ஆர் ட்ரோன், தென் குயின், ஆர் மெயில் ஆர் ட்ரோன்,
queen and then again worker அப்படினா. So இதுல usually there are two types of egg is laid, fertilized egg and unfertilized egg. Unfertilized egg by means of parthenogenesis அது வந்து மெயில் அதுக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அது ட்ரோன் இந்த ஆக்சுவலா அது மெயிலுடைய வேலை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி fertilizing the queen bee அது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் இதில் ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் அண்ட் அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் ஓட்ட எக் இருக்கு. ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் ப்ரொடியூஸ் ஓட்ட குயின் பி அண்ட் ஒர்க்கர் இது பண்ணியும் யூனோ த குயின் இஸ் த குயின் ஃபார் த காலனி அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க்கர் பாவப்பட்டது அது எப்பவுமே இந்த பாருங்க ஒன்று பாவப்பட்டதும் ஒன்று டாமினேட் பண்ணுறதும் அதுக்குள்ள கடவுள் உருவாக்கியிருக்காரு. அது ஒன்று வந்து தே கலெக்ட் ஹனி அண்ட் நெக்டார் ஃப்ரம் த ஃப்ளார்ஸ் and then again they build the hive and then they give the ventilation அதாவது அந்த ரெக்கை வச்சு அடிச்சு அந்த ஹனி வந்துக்குலேருந்து அந்த ஹைவ் அந்த அதே க்ளீன் பண்ணிடுமா அது அதோடைய வேலை. ஆனால் இதில் கிங் செலெக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்கா. கிங் செலெக்ஷனா என்ன மீனிங்னா the queen bee secretes some chemical substance that suppress the fertility of the worker அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. முன்னால் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒர்க்கர் ஸ்டெரைல் அப்படின்னு அது கொடுத்துருப்பாங்க. பின்னால் கின் செலெக்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். இந்த கின் செலெக்ஷனில் இப்போ இது ரீசெண்ட் டிஸ்கவரியாக இருக்கும். அந்த பேர் பாடி ரீசெண்ட் டிஸ்கவரி தான் ஜெனட்டிக்ஸில். அண்ட் கின்னோட செலெக்ஷன் வந்து the female carries some chemical that suppress activity like hormone like substance கூட எடுத்துக்கலாம். they suppress activity of worker bee அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். இது வந்து அடுத்தது பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ். what do you mean by இன்ஹெரிட்டன்ஸ்? இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர். நம்ம வந்து அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் எந்த ஜீன் டாமினண்ட்டாக இருக்கோ அந்த கேரக்டர் நமக்கு வந்து இணைஞ்சிருக்கும், நமக்கு வந்திருக்கும். இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே நமக்கு இதுக்குள்ள தெரிஞ்சது தான். நமக்கு அப்பா அம்மாட்ட எந்த ஜீன் டாமினண்ட்டாக இருக்கோ அந்த ஜீன் நமக்கு இதுக்குள்ள வந்திருக்கும். ஸோ செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா இது Y linked inheritance or X linked inheritance இருக்கு. If Y got a chromosome carries a hereditary disease, it is called as Y linked inheritance. நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கவனி. if Y causes a hereditary disease, it's a Y linked inheritance. அப்போ இதில் என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஆண்கள் மட்டும் ஆண்களில் உள்ள Y குரோமோசோம் தான் அந்த ஜெனட்டிக் டிசீஸ் they are inheriting genetic disease. அதான் மீனிங். Y linked genes are called as Hallandrick gene. So இது simple term தான், அதனால so I didn't use the board. And then another is X linked gene where X carries a hereditary disease, that is called as X linked inheritance அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ரெண்டு டிசீஸ் என்ன அப்படின்னா இன்னொன்று நம்ம கிளியராக பார்த்தோம். அதாவது இந்த ஹண்டன்டன் கோரியா அப்படிங்கிற டிசீசஸ் எல்லாமே நம்ம கிளியராக நமக்கு வந்துக்குள்ள பார்த்தோம். அது நல்லா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிங்க. இதுலேருந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் 3 மார்க்ஸ் வந்து இந்த இதுலேருந்து தான் வந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் மிட்டம் செகண்ட் மிட்டம் அண்ட் ஃபார் த பப்ளிக் எக்ஸாம் ஆல்சோ. ஸோ லிசன் இதில் பாருங்க கிளியராக இருக்குது. அதாவது வந்து ஹீமோஃபிலியா